જય સચ્ચિદાનંદ. ત્યાં દિવ્યાબેન કેમ છો? સારું છે. કેમ સારું છે? આજે તો ગુરુવાર છે. આજે ગુરુવારે પણ સારું હોય છે. બધું બરાબર છે? હા. વેરી ગુડ. ઓકે, we can start. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. પ્રદીપ દાદા બોલાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાવો પ્રદીપ દાદા. હરે નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય ગાય નમો અરિહંતાણમ નમો નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ સિદ્ધાણમ
नमो आयर्याणं नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषीं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं पदं हवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो ॐ भगवते भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रयाग હા દાદા આપણે પેલું મળી ગયું બધી ઇન્ફોર્મેશન મમ્મીએ ના આપી દાદા ઓપન નથી થતી ઓપન નથી થતું. હા પાણી નાખીને ગેસ કોઈ બીજાને પૂછી જોજો ને. ઓકે કેમ પ્રોબ્લેમ હા એમને કોઈ બીજાને ફોરવર્ડ કરીને ચેક કરજો. હા ઓકે મમ્મીને કહેજો. ओके 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 विद्याबेन। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करे। प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार की सेवा में लगाएं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। ये दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। उस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। प्रयाग હા દાદા प्रेयर प्रेयर बोलते हैं तो आंख बंद करने का है, और હા आप बोलते हैं और दूसरे बोलते हैं सुनने का है कि क्या बोलते हैं। ओके आंख बनने હા का, आंख बनने का क्यों होता है? एकाग्र करने का हाँ तो अभी आंख खुली रहता है तो आंख भी काम करता है, कान भी काम करता है, तो दोनों प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके दिव्या बहन स्टडी प्रेयर। હે દાદા ભગવાન, મને ભણવામાં સમજવામાં જે અંતરાય આવે છે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ આવે છે, એ બધા અંતરાયોને તોડણ હું દ્રઢ નિશ્ચય કરું છું. મારે પર એવી કૃપા કરો કે મારા દર્શન ઉપરના આવરણ તૂટી જાય અને મારું ભણવાનું સારી રીતે થાય. હવે આપણને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. दिव्या बहन હે દાદા ભગવાન, हे दादा भगवान, हम है आपके बच्चे, हाँ दिल मैं है आपके बच्चे, आपके बच्चे दिल के है सच्चे, दिल के दिल है सच्चे, बच्चे फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे જય अच्छे સચ્ચિદાનંદ अच्छे, અચ્યુતાનંદભાઈ जय सच्चिदानंद। हम करेंगे अच्छे अच्छे। करेंगे अच्छे। જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन
હે દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્ય જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે. विद्याबेन। ही दादा भगवान, मैं आगे से सभी जीव मातों को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सचिदानंद। ओके, तो आज क्या, एक मिनट, ओके विद्याबेन पढ़ो। निमित्त की निंदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि निमित्त से दूर रहने की जरूरत है। ओके, तो आपको बिफोर आपका स्केड्यूल कैसे चल रहा है? दादा अभी तो अच्छा चल रहा है। कौन, आप बोलते हैं कि आपको मम्मी बोलेंगे? क्या दादा? आप बोलते हैं कि मम्मी को पूछने का है? मम्मी को। ओके, मम्मी को हम पूछेंगे। ओके, तो निमित्त क्या चीज है आपको मालूम है विद्याबेन? प्रयाग, ना दादा। नहीं दादा। दिव्याबेन, ના, નિમિત્ત એટલે શું ખબર છે કે નથી ખબર? નથી ખબર દાદા. નહીં નહીં, દિવ્યાબેન તમને ખબર, મેં સાંભળ્યું. દિવ્યાબેન જલ્દી જલ્દી બોલો. ખબર છે, શું? ખબર છે. તો બોલો બોલો, નિમિત્ત એટલે શું? એટલે બધા બધા જે મમ્મી અર્જુનને બોલાવી લેજો. જે બી થયું હોય એ આપણું નિમિત્ત, મીન્સ જે સારું થયું હોય એ આપણું નિમિત્ત હોય. ओके, प्रवीण दादा, दिव्याबेन ने डेफिनेशन बताया, विद्या में को नहीं था, प्रयाग को नहीं मालूम है। अभी पहला निमित्त क्या होता है और उसको निंदा करने की जरूरत है कि नहीं, वो देखने का है। अब बातें करो। निमित्त यानी क्या है कि हमारे जो जीवन में अच्छा और बुरा, जो कोई हेल्प भी करता है, कोई नुकसान करता है, कोई गाली भी देता है, कोई हमारे सेवा भी करता है, अच्छा रिस्पेक्ट भी देता है। तो ऐसे अच्छे बुरे जो प्रसंग होते हैं वो कोई व्यक्ति उसमें होता है, निमित्त होता है। ये आप व्यक्ति की बातें अपने समझते हैं पहले, बाकी दूसरी चीजों को हम साइड में अपने रखते हैं। तो वो निमित्त क्या होता है कि उनको करने की इच्छा नहीं है, किसी का इंसल्ट करना, किसी को नुकसान करना, किसी को दुख देना, किसी को सुख देना, किसी की चीज को ले लेना, समझ में आया ना? किसी के प्रति क्रिटिसाइज करना, सबके बीच में उसको अपमानित करना, वो किसी भी उनके हाथ में, उनके मन में इच्छा नहीं होती है। लेकिन ये कुदरत का ऐसा नियम है और ऐसा विज्ञान है, जो हमने जो भी गलती की है तो वो गलती का परिणाम जो आता है, जैसे आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में आपने जैसा लिखा है वैसा परिणाम आपको मिलता है। आपने 70% लिखा होगा तो 70% करेक्ट होगा, तो इस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। और आपने जो बराबर नहीं लिखा तो उसका परिणाम वो आएगा। इसी तरह हमारे जीवन में जो जो हमने गलती या अच्छा काम किया है तो उसका हमें फल मिलता है, उनको परिणाम बताया दादा भगवान ने। तो वो परिणाम भगवान खुद देने नहीं आते, लेकिन वो जब समय होता है, तब वो फल देने का टाइम होता है, तब वो कोई न कोई निमित्त, मतलब कोई व्यक्ति हमें उस समय मिल जाती है। उनके निमित्त से हमें कभी फायदा भी होता है, अपमान भी होता है, दुख भी होता है, नुकसानी होती है, सब कुछ होता है और अच्छा भी होता है। कोई हमें खाना भी देता है, कोई अपने हेल्प करता है, अपने को समझो कोई
दाखला तरीके कोई अपने जाते हैं तो स्कूटर पे बिठा के भी ले जाता है। वैसा अच्छा बुरा दोनों जो हिसाब किताब है, जो हम सुबह से शाम तक हमारे जीवन में होता रहता है। जैसे आप उठते हो तो आपको चाय नाश्ता मिलता है तो आपकी मम्मी देती है। फिर आपको स्कूल में जाते हो तो कोई अच्छे टीचर पढ़ाती भी है, और कोई टीचर आपसे नाराज भी हो जाती है। आपका फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है कि कोई आपसे एक बार मुंह चढ़ा के आपसे आपके साथ बोलेगा नहीं, फिर आपको नेगेटिव रिएक्शन आएगा। कोई अच्छा है तो आपके अच्छी अच्छी बातें भी करेगा। आप किसी से कोई चीज किताब मांगोगे या कुछ मांगोगे तो आपको हेल्प करेगा। कोई बोलेगा मांगोगे तो आपके सामने जवाब नहीं देगा। ऐसा बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में लाइव होती है। तो वो सभी चीजों में कोई भी व्यक्ति निमित्त होता है, निमित्त महिला निर्दोष, उनको करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन हमारी जो गलतियां पूर्व में हुई है तो उनका फल आता है। इसीलिए ये जो दादा भगवान ने बताया ये ज्ञान की बात है। ये ज्ञान की बात आपको कैसे समझ में आएगी? तो कि जैसा मैं पढ़ाई करूंगा और एग्जाम में लिखूंगा या लिखूंगी, उसी तरह मार्क्स आने वाले हैं। वैसे ही अपने जीवन में हम झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, नुकसान करेंगे, चीट करेंगे, गलतियां करेंगे, नुकसान ही करेंगे, तो सभी का पेमेंट आने वाला है। उनको एग्जाम का परिणाम बता दे, क्या बताया? तो हमें अगर जो दादा भगवान की तरफ मैन ऑफ पर्सनालिटी बनना है, हमें परमानेंट हैप्पीनेस की ओर आगे जाना है, अपने को दुख पसंद नहीं है, अपने को अपमान पसंद नहीं है, अपने को झूठ कोई बोले वो पसंद नहीं है, कोई चीट करे वो पसंद नहीं है, तो वो गलतियां हमारे में से निकालनी पड़ेगी। वो पहले समझना पड़ेगा। फिर जब संजोग मिलते हैं, मम्मी के साथ झूठ नहीं बोलने का, पापा के साथ नहीं बोलने का, किसी के साथ किसी को दुख हो ऐसी वाणी नहीं बोलने की, किसी को नुकसान नहीं करने का, वो सब सत्संग में समझ समझ के हमारे जीवन में वो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, दादा के पास शक्ति मांग के, तो ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए पहला है किसी को दुख नहीं देना, दूसरा है झूठ नहीं बोलना, तीसरा है चोरी नहीं करना, चौथा है किसी को नुकसान ही नहीं करना है। क्योंकि वो गलती हमें दिख सकती है। आपको समझ में आया ना? क्योंकि ये सब जो गलतियां होती है वो हमें दिख सकती है। तो जो गलती हमें देख देख सकते हैं, हमें समझ में आ सकता है, इतनी तो गलतियां हमें निकाल देनी चाहिए। मतलब उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई डर के मारे या कोई एक्साइटमेंट हो गए और किसी चीज को तोड़ दिया, झूठ बोल दिया डर के मारे, फिर समझो कि अपने को अपनी मन ने बताया कि अभी मुझे बस मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, मुझे पढ़ना नहीं है, तो फिर बाद में कैसा बच्चा करता है पता है? वो रूम में बैठेगा, फिर बाद में किताब खोलेगा और किताब खुली रखेगा, फिर दरवाजा बंद करके जैसे वो मम्मी देखने को आएगी तो किताब हाथ में रखेंगे और होठ फफड़ाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये तो पढ़ती है या पढ़ता है, लेकिन हकीकत में तो आपने उसको चीट किया। ऐसी गलती होती है कि नहीं होती है? कभी कभी होती है। हाँ दादा। तो आपको जो जो गलतियां अभी आपकी उम्र के हिसाब से दिखती है वो हमारा खुद का नुकसान है। जब हम पकड़ा जाएंगे उसका पेमेंट आएगा। इसीलिए हमें ये ऐसे निमित्त मिले, जैसे सत्संग का संजोग हो, माँ बाप अच्छे हो, फ्रेंड सर्कल अच्छे हो, टीचर अच्छा हो, हमारे जो मार्ग में हमें पढ़ाई में या सत्संग में आगे जाना है तो उसके सब अनुकूल संजोग हो, तो हमारी तंदुरुस्ती अच्छी हो, हमारा सर्कल अच्छा हो, हमको अच्छा विचार आवे, हमारा माइंड हमारी इंटेलेक्ट अच्छी हो, एम्प्लॉइजिंग नेचर वाला स्वभाव हो। आपको समझ में आए? तो ये सत्संग से, दादा के भक्ति से, ये बात एक एक को समझने से आप में ये शक्ति आएगी। लेकिन समझना बहुत जरूरी, निमित्त महिला निर्दोष। वो कोई भी चीज है, वो आपने गलत लिखा तो टीचर आपको फेल नहीं करती है या नहीं करता है, वो रिजल्ट देता है, वो वन ऑफ द एविडेंस है। लेकिन आपने जैसा लिखा है वैसा ही आपको मार्क्स मिलेगा।
आपको समझ में आया ना? वैसा है। दूसरी बात, निमित महीना क्या होता है, हम गलती करेंगे, समझो आप ट्रैफिक में जाते हो, आप गलती करोगे तो ही आपके पास लाइसेंस नहीं है तो पुलिस पकड़ेगा। समझ में आया? लेकिन जो लाइसेंस है तो कोई आपको हैरान नहीं करेंगे। हमको कोई भी रूल तोड़ना नहीं है। वैसे हमारे जीवन नियमित महीना अपने शरीर को पूछे बिना ज्यादा खा लेते हैं तो फिर बाद में बीमारी आती है, तो पेट में जाके गड़बड़ होती है। तो ये वन ऑफ द एविडेंस है, क्योंकि शरीर तो पहले अच्छा था, वो खाने के बाद क्यों बिगड़ा? तो कि हमने खाने के टाइम पे उनको बराबर सही ढंग से सोचा नहीं और समझा नहीं, और हमने मन की बातें सुन के खा लिया, तो फिर बाद में हम परेशानियां होती है। आप समझे? वैसे कई कई आदतें ऐसी होती है जिसका परिणाम आता है। फ्रेंड सर्कल जो अगर आपको अच्छा नहीं मिला तो बोला कि चलो अपने घूमने जाते हैं, इधर जाते हैं, आज क्लास में नहीं जाना है, वो नहीं करना है, अभी आधा घंटा मोबाइल देखना है, तो मन की बात सुनोगे तो आपको फिर वो मोबाइल वन ऑफ द एविडेंस है, लेकिन आपको नुकसान ही हो जाएगी स्टडी में। समझ में आया? ऐसे जैसे जीवता निमित्त है, जीवन मतलब व्यक्ति, वैसे जो जीवंत नहीं ऐसे भी निमित्त है जो हमें नुकसान ही होती है। इसीलिए हमें ये एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें कैसे लोगों की दोस्ती रखनी, अगर समझो किसी का व्यवहार अपने को पसंद नहीं आता है तो हमें उसको गलत नहीं कहना है, हमें सावधान रहना है, इससे दूर रहना है, हाय हेलो करके निकल जाना है। आपको समझ में आया? क्योंकि मालूम पड़ा आपको? ओके, तो निमित का डेफिनेशन क्या आपको ग्रहण किया विद्या बेन? कि दादा हमें किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए तो और हमें निमित का उससे दूर रहना चाहिए। उसने क्या बोला, चार चीज क्या बोला था? एक तो किसी को दुख नहीं देने का, दूसरा झूठ नहीं बोलना, झूठ मत बोलना, तीसरा प्रयाग चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करने का, और चौथा चीटिंग नहीं करनी, क्या बोला? चीटिंग नहीं करने की। विद्या बेन बराबर છે? विद्या बेन, क्या दिव्या दादा? बेन बराबर? दिव्या बेन हाँ बराबर चार वस्तु कोई? विद्या हाँ। बेन है? प्रयाग मालूम पड़ गया? अनम्यूट करो। હવે અનમ્યુટ કરો। हाँ दादा। ઓકે, શું સમજણ પડી? हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी और को दुख हमको हाँ किसी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। किसी को दुख नहीं देने का है। हाँ दुख नहीं देने का। आप किसी को दुख देते हैं? हाँ किसको? भाई को। भाई छोटा है कि बड़ा है? छोटा। कितना साल का है? 10 साल का। और आप कितने साल के हैं? 13। क्यों आप उसको दुख देते हैं? और मस्ती में करता, उसको मस्ती पसंद नहीं है इसलिए दुख। तो अभी प्रदीप दादा ने क्या बोला? आप उस मस्ती करते को तो मस्ती नहीं कर अच्छा लगता है, तो उसका नतीजा क्या आएगा? खराब आएगा आगे जाकर। क्या आएगा? आपको भी सब मस्ती करेंगे, हाँ अच्छा लगेगा तब? अभी अच्छा लगेगा पर आगे जाकर अच्छा नहीं लगेगा, बुरा हाँ बुरा तो टाइम आएगा। प्रदीप दादा, अभी उसको हम्म, जादू दो, अच्छा अभी नहीं लगे। नहीं देखो, दादा भगवान ने बताया कि किसी को हमारे व्यवहार से दुख होता है तो वहां से हमें अटक जाना है।
क्योंकि हमें दुख देने की भावना नहीं है, लेकिन हम मजाक भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो हमें वहां से बैक हो जाना चाहिए। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन में किसी को दुख देने से दुख आएगा, सुख दोगे तो सुख आएगा, लेकिन वो दुख देने के लिए और सुख देने के लिए निमित्त मिलेगा। वो खुद नहीं आएगा तो दूसरा कुदरत में कोई आके दे जाएगा। इसीलिए हमें ये दादा भगवान ने 9 कलम दी है। वो 9 कलम पढ़ने जैसी है, वैसे पात्र प्रातः विधि में भी है, लेकिन आपकी ये इस उम्र में मैं आपको बोझ डालना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो आपके जीवन में, पहले तो माँ बाप को दुख नहीं देना है, दूसरा पढ़ाई के अंदर गलती नहीं करना है, तीसरा अच्छे दोस्त रखना है, और चौथा खाने पीने के बारे में, हमारी हेल्थ और हमारे संस्कार के बारे में सोचने जैसा है। क्योंकि अभी आपकी इस उम्र में बहुत लंबा कुछ नहीं करना है रजनी भाई साहब, हाँ लेकिन हेल्थ इज फर्स्ट, एजुकेशन, मदर फादर को दुख नहीं देना है, और हमें बुरी आदत वाले दोस्त से दूर रहना है। क्योंकि एक बार जो अगर हमारे अंदर कोई ऐसी गलती घुस गई तो फिर उसको निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे दादा भगवान ने एक बार बताया था सत्संग में, आपता पुत्रों के साथ भी बात हुआ था, कि एक कुसंग का जो संग है, एक बार आपको लग गया तो एक कुसंग निकालने के लिए लाख लाख अवतार जाता है। इसीलिए आप लोग कुसंग से दूर रहना, हाँ ये दादा। दादा भगवान की बात है। अपने कुसंग किसको कहते हैं वो भी समझने जैसा है। अभी मैं आपको पूछता हूँ, आप समझो कि आप इस उम्र में आपको कपड़ा, खाना और सोना जरूरी जो चीजें मिलती है, हाँ मिलती है। हाँ। फिर आपको इस उम्र में पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई मम्मी पापा के लिए करना है कि खुद के प्रगति के लिए करना है, खुद के खुद फायदे के के लिए। लिए करना। हाँ बराबर। अपने स्कूल में जाते हैं तो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पढ़ना चाहिए। पढ़ने में जो तकलीफ आती है उसका सॉल्यूशन लाना है। अपने बुरे दोस्तों से कुछ गलतियां सीखने के लिए नहीं जाते। अपने टीचर का वो गलतियां देखना, टीचर के लिए कुछ बुरा बोलना और किसी को परेशान करना, इसके लिए स्कूल में नहीं जाते अपने। आप समझे ना? तो हमें ये हाँ हमारी वीकनेसों को हमें झांकना है और इससे मुक्त होना है, तो हम प्रगति कर सकेंगे। बराबर। मालूम दूसरा, पड़ गया? ओके। हाँ। तो कल ये 4 चीज बताई प्रदीप दादा ने, उसके बारे में आपका वीकनेसेस क्या है, आप करते हैं कि नहीं करते हो, सोचो, लिखो, कल बताएगा। ओके दिव्या में, प्रयाग। ओके ओके। ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच सच्चिदानंद दादा। जय जय सच सच्चिदानंद। जैसे जय सच्चिद दिव्या बहन। ओके। जय सच्चिदानंद भारती बहन। जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी, रजनी भाई, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद सर्व ओके महात्मा जय આજે सच्चिदानंद। તો દીપકાજી રેડી છે હતા. ओके फाइन, बहुत सरस बहुत सरस। ઓકે યુ કેન સ્ટાર્ટ. दर्शन करावજો दीपक आनंदजीના, શું કરશું? એમને દર્શન થવા જોઈએ, મને દેખાવા જોઈએ ને તમારે। દીપકાજી દર્શન આપો. એટલે દેખાવા જોઈએ, મને દેખાતા નથી એ। આવી ગયા આવી ગયા. હા, આવી ગયા, ઓકે ફાઇન। ઓકે ભારતીબેન. हाँ, जय सच्चिदानंद। उपजावे संयम परिणाम, उपजावे संयम परिणाम, हर्षने शोकनि विभावावस्थे,
હર્ષ ને શોકની વિભાવાવસ્તે હાજર થયું તેજ જ્ઞાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ સ્થૂળ સંજોગોના દબાણ વચ્ચે હળતું આવે તઈથી અપમાન સ્થૂળ સંજોગોના દબાણ વચ્ચે હળતું આવે તઈથી અપમાન સામું નિમિત જો નિર્દોષ ભાસે આપણું વધ્યું ઉર્ધ્વ પરિણામ સામું નિમિત જો નિર્દોષ ભાસે આપણું વધ્યું ઉર્ધ્વ પરિણામ જાગૃત રાખે કડવા સંયોગો જાગૃત રાખે કડવા સંયોગો એવા પૂદગલને સદબુદ્ધિ હોજો એવા પૂદગલને સદબુદ્ધિ હોજો સત્તા વ્યવસ્થિત જાણ સત્તા વ્યવસ્થિત જાણ ઉપજાવી સંયમ પરિણામ ગમે તે પ્રસંગ આવતો લાગે દૂધમાં સાકર ખુદ પોતે જે નાખે સમ્યગ બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાખે વાતાવરણને હળવું જ રાખે સમ્યગ બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાખે વાતાવરણને હળવું જ રાખે આપણું સ્પંદન કોઈને ન વાગે આપણું સ્પંદન કોઈને ન વાગે શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન ઉપજાવી સંયમ પરિણામ હર્ષ ને શોકની વિભાવાવસ્તે હર્ષ ને શોકની વિભાવાવસ્તે હાજર થયું તેજ જ્ઞાન ઉપજાવી સંયમ પરિણામ ઓ ઉપજાવી સંયમ પરિણામ જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ આ પદનો સાર જે મને સમજાય છે હા કે અત્યારે આ પંચમાળામાં આપણે આવ્યા છે હા કળયુગની અંદર એટલે આપણને શું છે કે બધા ગમતા ના ગમતા ગમતા કરતા ના ગમતા સંજોગો ભારે સંજોગો બધા મહાત્માઓને ઓછા વધતા પ્રમાણમાં આયા જ કરે અને એની બધી અસરો આપણને રહ્યા કરે બરાબર કારણ કે શું છે કે આપણને જ્ઞાન છે એ હાજર થયું છે પ્રજ્ઞા શક્તિ કામ કરે છે પણ આપણને શું છે કે એનો અભ્યાસ હોવો જોઈએ કે ભાઈ આ જ્ઞાન મળ્યા પછી હું શુદ્ધાત્મા છું તો પછી આ બધું જે આવે છે તો
એના બેની વચ્ચેની ડિમાર્કેશન લાઈન જે દાદાએ નાખી છે, તો કે ભાઈ આ સમજો કે કોઈ છેતરી ગયો, કોઈ નુકસાન કરી ગયો, કોઈ વ્યક્તિ કોઈ કશું બોલી ગઈ, કે કોઈ આપણને બહુ ભારે મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા, એવા અલગ અલગ પ્રકારના ઉદયો બધા મહાત્માઓને આવે. તો એ વખતે આપણને હું શુદ્ધાત્મા છું એ પ્રજ્ઞા શક્તિ અંદર કહેતી હોય, પણ આપણે તે વખતે જો પ્રજ્ઞાના પક્ષમાં રહીએ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, અને એ બને જ છે મહાત્માઓને બને ત્યાં સુધી દાદાની કૃપાથી. એટલે પછી તે વખતે ત્યાં આગળ એને શું છે કે જે પેલો સામેવાળી વ્યક્તિને જે 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ હોય ને, એટલે પછી એને નિર્દોષ દેખાવા માંડે. કારણ કે આ જ્ઞાન હંમેશા કેવું છે કે એકવાર બધી બળતરા આપે, ભોગવટો આપે ખરું, પણ પ્રજ્ઞા શક્તિનું જે હાજરી છે, એનું પ્રાગટ્ય થયું છે, એ નિરંતર જ્ઞાનથી સોલ્યુશન આપ્યા કરે. હવે જેટલી જાગૃતિ વધારે અને જેટલું જ્ઞાન ઉપર એને શ્રદ્ધા આવતી જાય, એટલે કે પ્રજ્ઞાના કયા પ્રમાણે ચાલે, તો પછી એને શું છે, એના પરિણામો ઉર્ધ્વ થતા જાય. શું થતા જાય? ઉર્ધ્વ થતા જાય. ઉર્ધ્વ થતા એટલે શું છે કે એને પોતાના બહાર બળતરા હોય, બહાર બધા જાત જાતના સંજોગોના દુખાવો, બળતરાઓ, ઉપાધિઓ બધું હોય, પણ અંદર એનું શું છે ને એનું એ જાય નહીં, એ વર્ધમાન થતું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે છૂટાપણું વધતું જાય, પછી દાદાનું નિધિ ધ્યાસન થતું જાય. એ આજે ને એ શરૂઆત દાદાના નિધિ ધ્યાસન થી થાય કોકને. કારણ કે એનું કારણ શું છે કે આત્મા, આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા ખરા, પણ આપણને એ જેમ આ શરીરનો ફોટો પડે ને એવી એ વસ્તુ ફોટાથી દેખાય એવી વસ્તુ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે. એટલે કારણ શું છે કે એટલે દાદા કહેતા હતા કે 5મી આજ્ઞા જે મારું મુખારવિંદ યાદ કરીને શુદ્ધાત્મા શુદ્ધાત્મા બોલવાનું, એ 5મી આજ્ઞા એટલે આપેલી. અને જ્ઞાની પ્રત્યેનો જે પ્રશસ્ત રાગ હોય, એમનું નિધિ ધ્યાસન હોય, તો એનાથી શરૂઆત થતું કારણ કે દેહમાં નથી રહેતા. આ આપણને બધી બોલીએ છે ખરા, આપણે સાંભળ્યું છે, પણ એ દેહમાં રહેતા નથી. એ દેહ એટલો પ્યોર થઈ ગયો છે, છતાંય દેહમાં રહેતા નથી, એ નિરંતર આત્મ સ્વરૂપમાં રહે છે. એટલે એવા જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ, એમનું નિધિ ધ્યાસન, એમની આજ્ઞા પાડવાથી આપણા પરિણામો ઉર્ધ્વ થતા જાય. શું થતા જાય? ઉર્ધ્વ થતા જાય. એટલે કે નેગેટિવિટી વાળા સંજોગોમાં આપણું સુખ, આપણી શક્તિ, આપણો આનંદ, અંદર સ્થિરતા, બધું સંયમ વધતું જાય. એ અનુભવમાં આવે. શું આવે? અનુભવમાં. અને પછી આ જે સામેવાળી વ્યક્તિ હોય ને, કારણ કે જયારે પોતાના સુખની શરૂઆત થાય ને, એટલે પછી બહારનું દુઃખ એને અડે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પછી બધા જે નિમિત્ત હોય ને, એ નિમિત્ત માટે જયારે એને પોતાનું સુખનો અનુભવ થતો જાય, એનામાં તે વખતે પછી જે નિમિત્ત થકી એને દુઃખ પડ્યું હોય ને, કે જે કઈ ભાઈ નુકસાની થયું હોય ને, એના માટે એને પોઝિટિવ થતું જાય. શું થતું જાય? પોઝિટિવ થતું જાય. એનું કલ્યાણ થવું કહીએ. કારણ કે પોતે શુદ્ધાત્મામાં રહ્યો ને, એટલે પછી એને દાદાની કૃપાથી એને આપણને દેખાતું નથી આપણું સ્વરૂપ શું છે, પણ અનુભવમાં આવે છે. એટલે પછી સામેવાળામાં શુદ્ધાત્મા છે ને, એ આપણને અંદર આમ દેખાવા માંડે કે ભાઈ અમે ભગવાન જ છે, બસ ખાલી આ પેકિંગ જ છે, અને આ પૂર્વ ભાવનો હિસાબ છે, માટે આપણી જોડે આ ભેગો થયો. પૂર્વભાવના હિસાબને લીધે કરે છે. એટલે પછી આપણને એના માટેનો જે દ્વેષ ભાવ કહો, તિરસ્કાર કહો, કે નેગેટિવિટી હોય, એ બધી ઓછી થતી જાય. એક વખત સ્ટોપ જ થઈ જાય. કારણ કે આ બધા સંજોગો જે દાખલા તરીકે સંસાર વ્યવહારમાં માણસોને બધી જાત જાતના સંજોગ આવે. જો તમે કોઈના પર વિશ્વાસ મૂકો ને, તો તમને વિશ્વાસઘાત થાય. કોઈને પર તમે દાખલા તરીકે તમે જો કોઈને પૈસા આપ્યા હોય, તો એ તમને ટાઈમે પાછા ના આપે. તમે કોઈ પણ વસ્તુ એને કામ સોંપ્યું હોય, તો એ છે ને ફોન ના ઉપાડે. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ કે આપણે કશી ભૂલ ના કરી હોય અત્યારે, છતાંય પણ આપણને ઊંધા ચિતરવામાં પણ આવે. એટલે આ તમને ખાલી દાખલા કહું છું. પછી બીજું શું છે કે આપણી કોઈક એવી ભૂલ થઈ હોય ને, તો 5 માણસો યુનિટી કરી અને આપણને પ્રેશરમાં નાખે. પછી કેટલીક વખત એવું બને વ્યવહારમાં કે આપણી જોડે વાંકું પાડવું હોય ને, તો એ ડિમાન્ડ, ચાર્ટર ઓફ ડિમાન્ડ કહેવાય ને કંપનીઓની ભાષામાં. કંપનીઓની ભાષામાં ચાર્ટર ઓફ ડિમાન્ડ કહેવાય. જેમ યુનિયન અને કંપની વચ્ચે ડિમાન્ડ કરે ને, પછી સ્ટ્રાઇક પર ઉતરી જાય માણસો બધા. એવી રીતે કેટલાક લોકો એવા બહાના બનાવે, અને બહાના બનાવીને આપણને દુઃખ આપે. તમને ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દુઃખના આ ભૂલો કયા કયા પ્રકારે થઈ છે એ આપણને ખબર નથી,
પણ જ્યારે સામે પરિણામ આવે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ઓહો આ તો આવું છે. પણ તે વખતે આ જ્ઞાન છે એ પ્રજ્ઞા શક્તિ તે વખતે આપણને એટલી બધી હેલ્પ કરે, દાદાની 5 આજ્ઞા હેલ્પ કરે, એમનું નિધિ ધ્યાસન હેલ્પ કરે, એમને પ્રાર્થના કરેલી હેલ્પ કરે. અને એ સંયોગ આખો છે ને એ સંયોગ માત્ર વિયોગી સ્વભાવના છે, પછી સુખના હોય કે દુઃખના હોય. ના હોય. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર સામે છે, જય વ્યક્તિ જવાય છે. એ પણ એક સંયોગ છે, એનો સંયોગ વિયોગ જ તો છે. થવાનો છે, થઈ જ રહ્યો છે. થઈ પણ જાય. આપણને તો એની અસરો થાય છે. શું થાય છે? હા, અસરો મૂકી છે. અસરો થાય એટલે એ ભોગવટો કહેવાય. અને એ ભોગવટો આપણો નથી, એ ફાઇલ નંબર 1 નો છે. બરાબર છે. શું છે? હા, તે ફાઇનલ. વખતે આપણે શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયા પછી આપણા પડોશીને આપણે આશ્વાસન આપવું, એને હિંમત આપવી, ગભરાશો નહીં, હું તમારી જોડે છું, દાદા ભગવાન છે, તમે પ્રાર્થના કરો. થઈ થઈને શું થવાનું છે? પછી એ જેટલું દાદાની આજ્ઞા ને દાદા પ્રત્યેને જયારે અંદર શ્રદ્ધા મજબૂત થતી જાય ને કે દાદા ભગવાન બેઠા છે, એટલે જેવું તમે બોલશો ને હૃદયથી કે દાદા ભગવાન બેઠા છે, મને ગભરાશો નહીં ભારતીબેન, કશું થવાનું નથી તમને, બધું સરસ થઈ જશે. બોલો ને, જેવું પોઝિટિવ બોલો ને તમારું દર્શન ખુલશે. બરાબર છે. હવે આ વાત એકદમ કોઈને પકડાય એવી નથી, કારણ કે આ બુદ્ધિનો સબ્જેક્ટ છે નહીં, બુદ્ધિનો. યા, આ બરાબર હૃદયનો છે. સબ્જેક્ટ છે. તમે જેવું જ્ઞાનીને હૃદયથી હુંકાર કરો ને એટલે એવું તમારું છે. દર્શન ખુલે. બરાબર છે. પણ અમે આ તો જે બધું મને હું બી ઘણા સંજોગોમાં બધું મને બનતું હોય છે, એટલે આ તમને મેં વાત કરી આ પદ એ ફરી ઉપરથી. ફરી રિપીટ કરો ને જરા, આ છેલ્લું વાક્ય. શું? છેલ્લું તમે બોલ્યા ને. હા, કે તમે તમે જો દાદાને આમ કહો ને કે ભારતીબેન ગભરાશો નહીં, હા. હું શુદ્ધાત્મા, હું તમારી જોડે છું, અને દાદા ભગવાન બેઠા છે, ગભરાશો નહીં. તમે જેવું હૃદયથી બોલો ને દાદા છે, દાદા ભગવાન પણ છે આપણી જોડે, બધું બરાબર છે. સરસ થઈ જશે. બરાબર. જેવું તમે બોલ્યો ને બધું સરસ થઈ જશે. જેવું તમે બોલ્યા ને તમને કશું થાય નહીં કહીએ, હા. એની સામે તમારું દર્શન ખુલશે. ઓકે. અરે જે શક્તિનો સ્ત્રોત ઉભો થાય છે ભારતીબેન, આ બુદ્ધિ વાળું કોઈ વ્યક્તિ માની જ નહીં શક્યા કે જ્ઞાની પુરુષને એક વખત એમના પર શ્રદ્ધા મૂકીને એકવાર હુંકારો ધરે ને તો કેટલા આવરણ કડર ભૂસ તૂટી જાય છે, કેટલી બરાબર બધી છે. શક્તિનો વિસ્ફોટ થાય છે. પણ બરાબર હવે છે. એ તો બધું દરેકનો વ્યક્તિગત મામલો છે, બરાબર છે. વ્યક્તિગત મામલો છે. વ્યક્તિગત છે. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે જો તમને જેટલું તમને જ્ઞાની મારી સાથે છે, દાદા ભગવાન મારી જોડે છે, મને કશું થવાનું નથી, અને થઈ થઈને હું થવાનું છે, એમ બધું સરસ થવાનું છે. જેટલું તમે પોઝિટિવલી દાદા માટે રહ્યા ને, દાદા છે મને કાંઈ થાય નહીં, તમે જો એનું રિઝલ્ટ તમને દેખાશે. બરાબર. પણ હવે એ બધી વસ્તુ છે નિમિત્ત નૈમિત, જ્ઞાની જશ નથી લેતા. હા. જ્ઞાની પુરુષ છે ને એ તો શું કે અમે તો નિમિત્ત છે. શું કે છે? નિમિત્ત આટલું એક કલાકમાં આત્મા આપે પછી પણ એ કહે છે હું નિમિત્ત છું. વિચાર કરો. અને આપણા મારા પ્રદીપની વાત કરું છું, મેં આમ કર્યું તેમ કર્યું, આ પ્રદીપ જયારે બોલતો હોય ને, મેં આમ કરી નાખ્યું તેમ કરી નાખ્યું, તારે ઘણી વાર જો જાગૃતિ આવે તો એમ થાય એટલે દાદાએ આટલું બધું 1 કલાકમાં કર્યું. આત્મા અને પૂતગલ વચ્ચે ડિમાન્ડ તો કશું બોલતા નથી, હું નિમિત્ત છું, અને તું આ બધા લાડવા ખાવા કઈ નીકળ્યો. ખ્યાલ આવે તમને? બરાબર છે. આપણી જાત પર હસવું બી આવે ઘણી વાર. હા. એટલે આ બધું કે ને કૃપાનો માર્ગ છે ભારતીબેન. હમ. એટલે જેટલું કોઈ પણ સંજોગ આવે, હું તો મારા સંજોગોના જે એમની કૃપાથી જે અનુભવ છે એ કહું છું કે કોઈ પણ કાર્ય દાદા ભગવાને કહ્યું છે મને સોંપું ને પછી તારી પાસે તારે એમાં માથું નહીં મારવું. તું શંકા કરીશ કે બુદ્ધિ વાપરીશ ને તો બધું તારી પાસે આવી જશે. અને જો તે મને સોંપી દીધું છે એક વખત તો પછી બધું કામ થઈ જશે. બરાબર છે. અને આ મારા કેટલાય સંજોગોના માંથી હું પસાર થઉં છું ને એટલે મને અંતરમાં આ ઘણીવાર બધાને એવું લાગતું હશે કે યાર આ દાદા દાદાનું હું બોલ બોલ કર્યા કે ગાંડું મગજ થઈ ગયું છે. પણ હું અંદરથી મને થાય છે કે આવા દાદા ભગવાન છે ને ખરેખર મને આ બધા સંજોગોમાંથી માત્ર દાદાને હોપીને નીકળું છું ને બધા સંજોગો બધા એની મેરે પાસરા થતા જાય છે. તો આત્માઓ કેવી રીતે દાદાને સોંપતા જાય, સોંપેલું જ છે આમ તો બધું, પણ આ બુદ્ધિ આપણને કોક વખત દાદાથી દૂર રાખે એવી છે. કારણ કે એનો સ્વભાવ છે ને બુદ્ધિનો સ્વભાવ છે, અને પાછો ભોગવટો પણ છે. બીજું કે જ્ઞાની પાસે એવું કશું છે નહીં ઓર્નામેન્ટલ કે એના પ્રત્યે આપણને આકર્ષણ થાય. તમે જો કાકા જેવો આમ ફોટો પાડો તો કેવા ઉંમર વાળા કાકા દેખાય. હવે કોણ એમને કેટલા 14 લોકનો નાચ છે કોણ માને?
આ ના સર્વજ્ઞ છે કોણ માને? મહાત્માઓ બોલે ખરા કે ભરત ક્ષેત્રે હાલ વિચારતા સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાને નિશ્ચયથી અત્યંત ભક્તિ બોલી જાય ખરા, પણ સર્વજ્ઞ છે એને શ્રદ્ધા કેમ નહીં આવે? ના ના આવે. ના આવે. એ એમની કૃપા વગર શકે. એટલે હંમેશા શું છે કે જેવી રીતે આપણે દાખલા તરીકે દાદા કહે છે કે એક પથ્થર હોય ને, એ પથ્થર પર જો સતત પાણી પડે ને તો એ પાણીનો ધદુડી જ પડતી હોય, પણ એ પથ્થરના બે ટુકડા થઈ જાય એક દાડો, અંદર ગબ્બો પડી જાય, ક્રેક પડી જાય. ખ્યાલ આવે? સમજો તમે હથોડો મારો તો પથ્થર એવો દેખાય પણ ક્રેક પડતી જાય. એવી રીતે તમે જે માણસ દાદા દાદા કર્યા કરે ને, કશું બી થાય, એક વાર મોત પણ સામે આવીને ઊભું થાય ને, દાદા તમે છો, બસ હું આ જન્મ અમારે એવો સુધા તમારું કામ થઈ ગયું, જેને કર્યું એટલું. કારણ કે આપણે અમર છીએ, આપણે અનંત જ્ઞાન વાળા છીએ, આપણે દાદા ભગવાન જેવા શુદ્ધાત્મા છે. પણ એ ભારતીબેન કેવું છે કે વ્યવહારમાં આપણે બેઠા છે ને એટલે પ્રકૃતિને અસર થાય, પછી બે જણા કોઈ કહેવા આવે તોય અસર થાય આપણને. હવે આપણે શું છે કે લોકો વ્યવહારના લોકો તો બધું બોલવાના છે કે તમારે પૈસા આપતી ઘડે ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને, આ તો આવો જોતું ત્યાં બધું થયા પછી બધા લોકો બધું પોતપોતાનો રોલ કરે. પણ આપણે બધા રોલ સાંભળવાના, પણ અલ્ટિમેટ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે જે છે દાદા ભગવાન છે. દાદા મને આ સંજોગમાંથી નીકળવાનું છે, તમે આ પ્રદીપને શક્તિ આપજો, તમારા ભારતીબેન નું નામ દેવાનું, અને દાદાનું તમે રક્ષણ કરજો, બસ મારે મોક્ષે જવાનું છે ને આ ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવાનો છે. આપણે બધી જગ્યાએ દાદાની 5 આજ્ઞા રૂપી આરાધના કરવી, અને કોઈ પણ જગ્યાએ કાચા પડો તો દાદાને છોડશો નહીં. હું હજુ પણ મને મારી શ્રદ્ધા એવું જ કે છે કે આ દાદા ભગવાને જાતે કહ્યું છે કે હું 14 લોકના નાથની જોડે રહું છું, હું એમને વાતો કરું છું, હું એમને ભજું છું, મારું કોઈ નામ દેનાર નથી, તો તમે દાદાને ભજો તો તમારું કોણ નામ દેનાર? આવું બધું જ દાદા બોલે છે. પણ આ ભરતીબેન જે ભોગવટ હોય ને, આ બુદ્ધિ વિકસિત થયેલી છે. એટલે વિતરાગોના માર્ગમાં જ્ઞાનીની ભક્તિમાં બુદ્ધિ સમ્યક હોય તો જ કામ કાઢી શકે, પણ વિપરીત બુદ્ધિ હોય તો બહુ જ હેરાન કરી નાખે. તમે જુઓ ને દાદાનો ઉકો જોઈને લોકો જતા રહ્યા. દાદાની બાજુમાં આંગળીએ વિભૂતિ જોયે તો લોકો ઓબ્જેક્શન લેતા હતા, બૂટ પહેરતા હતા ગાડીમાં તો ઓબ્જેક્શન લેતા હતા. અમને જ્ઞાની કેમ કહેવાય? આ બધા જેના સંજોગ કાચા પડ્યા એ બુદ્ધિ વાપરી શું કરે મને કહો? જ્ઞાની શું કરે? ત્યારે કે મહાવીર જેવી દશા, કૃપાળુ દેવ મહાવીર ભગવાન થઈ ગયા એવી દશામાં હતા, તોય લોકો કહેતા જો ના રાયચંદ કેવું બોલે છે. એટલે આ અટપટી દશા છે દાદા ભગવાનની, અને 14 લોકના નાથ છે. એટલે હું ફરી કહું છું કે બુદ્ધિને એની પાસે એને કહ્યું તું દાદાની બાબતમાં તારે માથા નહીં મારવાના, બાકી તારે શાક બનાવવું હોય, ખરીદવું હોય, જે કરવું હોય, લગ્નમાં જો બધામાં માથા મારજે, ભાવ તાલ સસ્તું મોંઘું બધું કરે, દાદાની મને મારી વચ્ચે તમારે નહીં આવવાનું. બુદ્ધિને સ્ટ્રિક્ટલી વોર્નિંગ આપી, અને આ મામલો અંતરમાં રાખવાનો છે. આ મામલો ઘરમાં બધાની વચ્ચે કોઈને બોલવાનો નથી. આ તો આપણે સત્સંગમાં બેઠા છે એટલે બધું બોલીએ છીએ. આ હૃદયનો મામલો છે. હું જાણું દાદા જાણે. ખ્યાલ આવ્યો? અને હકીકતમાં તમે નહીં માનો, દાદા કે છે જેણે દાદા ભગવાન પર શ્રદ્ધા મૂકીને એનું શું ના થાય કામ. પણ એ બુદ્ધિ એના મય છે ને ઓંગળીઓ ગાલ્યા વગર, ડખા કર્યા વગર રહેતી નથી. થાય છે અનુભવ, પણ અનુભવ બહુ થાય છે. હા, અને આપણે શું કહેવા માંગે છે કે જો પહેલી વાત તો એ છે કે દાખલા તરીકે આપણે મોક્ષે જવાની ઈચ્છા નથી, આપણે કશો આત્મા જાણવાનો વિચાર નતો કર્યો, આપણે તો કોક લઈ ગયું ને આપણે દાદા પાસે પહોંચી ગયા અને આપણને આત્મા પ્રાપ્ત થયો. આપણે મોક્ષ શું એ આપણને ખબર નહીં. હજુ આ જૈનોને ખબર હોય કે મોક્ષ આપણે તો આ ડુંગળી બટાકા ખાનારા માણસ, આપણે લસણની ચટણી ખીચડીમાં નાખીને કહીએ, એના વગર ચાલે નહીં. પણ છતાં એને જ મોક્ષ, એને ભેગું થઈ ગયું. તમે જુઓ, સાચી વાત છે. તમને ખ્યાલ? દાદાની હાજરીમાં જૈન બહુ કોઈ આવતા નતા, તો પછી ધીરે ધીરે બધો પ્રવાહ વધ્યો. પણ એટલે કહેવાનો મતલબ કે બીજા બધા લોકો પામી ગયા. એટલે આપણે આ ઉપજાવે સંયમ પરિણામે છે ને નાના નાના પ્રસંગોમાંથી આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે. બરાબર છે. 100%. હવે દાદાએ અપમાન કોઈએ કર્યું સમજો, હવે અપમાન તો હંમેશા બધાને કડવું લાગે,
હવે તમે બોલો નહીં, સમજો કે આજે તમે કોઈ મારું અપમાન કર્યું, 4 આપતા પુત્ર હોય અને કે બેસ ને પ્રદીપ, હવે તું સિન્સિયરલી શિબિરમાં તો આવતો નથી, તું સંયમધામમાં તો આવતો નથી, તારું હા. કશું ઠેકાણું છે નહીં, કોઈ બોલી ગયું મને ગમતમાં, હમ. બરાબર છે, તું તો આમ છે ને તેમ છે, કોઈ બોલી ગયું, કોઈ મહાત્મા બોલી ગયા, ચલો, તો ભાઈ તે વખતે મને અંદર હું મૌન રહું ને, એ સંયમ નથી, એ હા. સ્થૂળ સંયમ છે. કેવો છે? Good. વ્યવહાર એને વિવેક કહેવાય, વિવેક કહેવાય. સંયમ તો જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુ છે, જાગૃતિ જોઈએ. કે ઓહો પ્રદીપભાઈ, તમારી નબળાઈ આ લોકો જાણી ગયા હા. કે તમે સંયમધામ જતા નથી, તમે સત્સંગમાં જતી નથી, તમે શિબિરમાં જતા નથી, તમે આવી બધી ભૂલો તમારી આ લોકો જાણી ગયા છે. હવે ભૂલ સુધારજો તમારી. ખ્યાલ આવે તમને? બરાબર અને છે. ઉપકાર માનજો એ શુદ્ધાત્મા છે, વ્યવસ્થિત કરતા છે, આમ છે. એક દાદાની 5 આજ્ઞા જેમ વાપરે ને એટલે સંયમ પરિણામ ઊભું થાય. બરાબર ક્રોધ, છે. માન, માયા, લોભના સંયમને સંયમ કરો. શું કહ્યો? છતાંય બરાબર. દાદાએ છૂટ આપી કે આ ભારતીબેન કદાચ તમારા દીકરા જોડે બોલી જાય, શું હવે અમિત તું વાતને સમજતો નથી, છતાંય તમે સંયમમાં છો. સાથી કે અંદર તમને જાગૃતિમાં શું કે છે પ્રજ્ઞા શક્તિ, આવું ના હોવું જોઈએ, આવું ના ઘટે, અંદરની જાગૃતિ. પણ ભગવાને એને સંયમ કહ્યો. કોયા? દાદા ભગવાને. બરાબર છે. પણ આપણે એનો ફાયદો ઉઠાવવા નથી માંગતા. આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ કે નબળાઈઓ જેટલી જાય અંદરથી, તો ભગવાન ખુલ્લા થતા જાય, આપણું સુખ આવતું જાય, તમને દુઃખ હટશે નહીં. અને હજુ તમને કહું છું, તમને કોઈ બી મુશ્કેલી આવે પણ તમે એક વખત 5 મિનિટ બેસીને તમારું હૃદય કરો, દાદા તમે જે કરો મને મંજૂર. શું બોલવાનું? જે કરો એ મંજૂર છે મને દાદા. બસ. પણ મને દુઃખ હળવું ના જોઈએ. તમે મારી જોડે સતત શ્વાસ ઉશ્વાસમાં તમારી ભક્તિ રહેવી જોઈએ. મને જે સંજોગ આયા હોય અને જે આવવાના બી હોય, પણ તમે મારી પડખે રહેજો અને દરેક નિમિત્તનું કલ્યાણ કરજો. બસ તમારે મને શક્તિ આપવાની, શક્તિ તમારી, મારું શરીર તમને સાચું. બરાબર છે. તમે નહીં માનો, જો મન વચન કાયા સોંપીને 1 કલાકમાં જો આત્મા પ્રગટ થતો હોય, તો આવા પુરુષને જો આપણે વ્યવહારનું હોપીને ના થયું બનતું હોય, ના બને. પણ આ બુદ્ધિ કરવા જ નથી દેતી ભારતી. પણ અને આ પ્રયોગ કરીએ છે ને તો ખરેખર હા. એટલી ટાઢક વળી જાય છે અંદર કે પછી તો પહેલા તો મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર પોતાને દુઃખ આપતા જ બંધ થઈ જાય છે. ટોટલી હા, તાપ જ થઈ જાય છે. બરાબર. અને તો જ આપણાથી આગળ વધાય. હા જો બરાબર આપણે છે. જ્ઞાની બુદ્ધિ અનંતની ભક્તિ ના હોય તો કરવાનું શું પછી? આજે હું તમને કહું કે લખ્યું છે, દેવો એ ઝંખે છે મનુષ્યનો ભવ, કારણ મોક્ષ જથાય વૈલા, મહામૂલો છે માનવ જીવન. હવે દેવો મનુષ્યનો અવતાર ઝંખે છે કે આવા જ્ઞાની છે ને અમારી દેવગતિમાં અમારું હવે થઈ શકે એવું નથી, તો અમે માનવ થઈએ તો અમારું કામ થઈ જાય. આપણે કેટલા પુણ્યશાળી છે કે આપણને દાદા ભગવાન મળ્યા, આપણને આત્મા પ્રાપ્ત થયો છે. હવે જ્ઞાની પ્રત્યેની શ્રદ્ધા જો આ બુદ્ધિ નથી રાખવા દેતી, તો આપણે છે ચેતવું તો જોઈએ કે ના ચેતવું જોઈએ? ચેતવું જોઈએ 100%. હે, હું શું કહું છું કે આપણે કહેવું જોઈએ ભગવાનને કે ભગવાન આ મારી બુદ્ધિ છે ને તમારી નજીક ભક્તિ નથી કરવા દેતી, મને આ રવાડે ચડાવે છે. આપણે એવું કહેવામાં શું વાંધો છે ભારતીબેન? સાચી વાત છે. આ ભક્તિ કોઈ કરી શકે નહીં. આ ડોક્ટરો આગળ બધા બોલે છે, મને માથું દુખે છે, મને શરદી થઈ છે, મને ચક્કર આવે છે, મને આમ થાય છે, તેમ થાય છે. બધું ડોક્ટરો આગળ બોલે છે 100, 200, 500 રૂપિયાની ફીમાં 15 રોગ બતાવી દે એના. અને જ્ઞાની આગળ બધું ઢાંકેલું. લો કરો વાત. સાચી વાત છે. હવે આ કેવી આ તો આપણે બધા મહાત્માઓ જોડે વાત કરાવી હોય ભારતીબેન, બાકી આ બધું અઘરો સબ્જેક્ટ છે. ના ના બહુ અને હું તો કઉ છું કે જો આપણે નિયમથી જમીએ છીએ, નિયમથી સૂઈએ છીએ, બધી દૈનિક ક્રિયાઓ, નોકરી ધંધા જેનું જે હોય બધા કરે છે કે નહીં? તો 5-10 મિનિટ જ્ઞાની પોતાના નથી લાગતા? આપણું દુઃખ આપણે લોકોને કહેવા જઈએ તો કેટલું દૂર કરે, મને કહો તો ખરા. કશું ને તો ઉમેરે અંદર ને ચડાવે આપણને ઉપર. કોઈ સમ્યક દ્રષ્ટિ વાળો હોય તો તમને વાળે કોકને. સાચી વાત છે. દાદાની દ્રષ્ટિ વાળો હોય તો કે ગભરાતો નહીં, દાદા બેઠા છે, તમે પ્રાર્થના કરજો, શક્તિ માંગજો. પણ જે દાદાની વાત એને ખબર ના હોય, આપણે શું કે
અરે તમારે કોર્ટમાં જવું જોઈએ એવું બોલે, તમે કહો હા. ચાલો ને, અરે બધું જાત જાતનું બતાડે. એ તો સંસારની જ ભાષા વાપરે ને, હે? સંસારીઓ સંસારની જ ભાષા વાપરે, આવું જ્ઞાન જ ના હોય એટલે. એ લોકોનો બુદ્ધિનો પ્રકાશ છે. આ બુદ્ધિનો એટલે પ્રકાશ. એ સંસાર વધે છે અને ભટકામણ થાય છે એમને ખબર નથી. બરાબર. આપણા મહાત્માઓને પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ છે. એટલે એ બધા સંજોગો ગયા અવતારની ભૂલોના બધો માર ખાઈ અને જ્ઞાને કરીને સંભાવે નિકાલ કરીને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં પહોંચવાના. બરાબર છે. આપણું તો ટ્રેન મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર તરફની છે. સાચી જ વાત છે. સંસારના લોકોને તો બધું અહીં મોજ મજા કરવાની છે. હવે કઈ એનો હાથો મળે આપણને. વિચારો જ આખા બદલાઈ ગયા દાદા મળ્યા પછી, જ્ઞાન મળ્યા પછી. હા, બહુ આખા સમજવા જેવું છે. એટલે જો તમને કહું, દરેક તમારે શું અમારે શું, આપણે બધાય મહાત્માઓને દાદા નહીં ભૂલાવા જોઈએ. બસ હું એટલું એવું મને રહે. ભલે તમારી આજ્ઞા ઓછી પડાય, ભલે તમે હોટલમાં જાઓ, તમે આમ, પણ આપણને દાદા નહીં ભૂલાવા જોઈએ. અને આપણી દરેક જગ્યા પર 2-5 ભૂલો દેખાવી જોઈએ. અને હા. જો દાદાને આપણું સર્વસ્વ નહીં માનીએ તો આપણે કોને માનવાના? મને કહો તો ખરા. કોણ એને હતું આપણું, કોણ થાય એવું છે એ તો કહો મને. થાય એવું નથી, કોઈ થાય એવું નથી આ દુનિયામાં. સાચી વાત છે, 100%. એટલે પ્રાર્થના તો એવી આપણે એવી રોજ હે? પ્રાર્થના તો થઈ જાય કે દાદા કદાચ બુદ્ધિએ કરીને આ ભરતી છૂટી પડે ને, પણ તમે અમન ના છોડતા, એવી પ્રાર્થના થઈ જાય છે. તમારે કહેવાય મને શક્તિ આપો, હું તમારા શરણમાં આવી છું. સાચી વાત મારું છે. તમારા સિવાય કોઈ હું જે બોલું છું ને કહું છું. હું ભગવાનને કહું છું કે દુનિયામાં તમારા સિવાય મારું કોઈ નથી. કોઈ જ નથી. સાચી તમારે વાત જે કરવું એ કરજો. આ માથું તમારા ચરણમાં મૂક્યું અને મારી જે સમસ્યા છે એ મેં તમને સોંપી દીધી. હું મોક્ષનો કામી છું, પણ વ્યવહારમાં મારી આ સમસ્યા છે એ તમને સોંપી દીધી. મને રસ્તો દેખાડજો, મને શક્તિ આપજો, મારે કઈ જોઈતું નથી. બરાબર છે. આપણે આ જે હું કરતો હોય એ તમને કહું છું. હા, ના, બરાબર છે, બરાબર છે. બાકી હું કઈ બનાવ, અને આજની તારીખમાં પણ એ જ છે મારું. મેં જોઈ લીધું કે જ્ઞાની પાસે બુદ્ધિ વાપરવાની નહીં. બરાબર ડોક્ટર છે. આપણે કેવી રીતે ચીર્યું, કઈ ગોળી છે, કેટલા પાવાની, કેટલી કઈ દવા નાખી, કઈ પૂછવાનું છે આપણે? બરાબર છે. ડોક્ટરને પાસે બધું પૂછાતું હોય કે તમે કઈ નસ કાપશો ને કઈ જોઈન્ટ મારશો, શું કરશો? ના, પૂછાતું હોય? ના, ભાઈ મને રિપેર કરો, વાત પતી ગઈ. બરાબર છે. અને હું તો કોઈ 14 લોકનો નાથ કોને કહેવાય? આવા દાદા ફરી પ્રગટ થવાના નથી, ભારતીબેન. હા, હા, બરાબર છે, 100%. 11મું આશ્ચર્ય છે આ. આ તો કઈ હવે પુણ્યના યોગે મળી ગયા છે ને આ કામ થઈ ગયું છે આપણું. બાકી આવા ના મળે બસ ના ભૂતો ન ભવિષ્ય. આપણને ના મળે કોઈ હોતું હોય? તીર્થંકર ભગવાન તો ખટપટ ના કરે, આ તો ખટપટ કરે છે આપણી. કરે છે. બરાબર છે. અને ખુલ્લે આમ કહ્યું કે તમે તમારે જોઈએ જો તો મારી પાસે માગજો. એ માગો તે આપવા તૈયાર છું. માગે તો માગતો ભૂલું, આવું બોલનારા દાદાને મેં આપણે સાંભળ્યા છે ને જોયા છે કે નહીં? હા, સાંભળેલા છે. તો પછી એ આપણે છેતરતા હતા? ના, કોઈ બોલી ના, શકે એવું છે આજની તારીખમાં? કોઈ ભલે માગે તે આપું. કોઈ બોલી ના શકે. ના. એટલે આપણે શું છે કે દાદા ભગવાનને કશું જોઈતું નતું, પણ એ શું કહેતા હતા કે તમારા દુઃખો મને સોંપીને તમે મારી પાસે સુખ લઈ જાઓ ને મજા કરો. બરાબર છે. પણ હવે આપણને શું છે કે આપણને જો જ્ઞાની પોતાના જેટલા રાખશે એટલું લોકો જ્ઞાનીને સોંપશે. મારું તો મને તો એવું લાગે તમે દાદાને મારા માનો, ભલે આખી દુનિયાને મારા માનો, પણ હા, તમે એક દાદા માટે રાખો. બરાબર છે. એક ખૂણો હૃદયમાં રાખો કે આ દાદા મારા છે. હા, સાચી વાત છે. હૃદયમાં રાખો ને, આખા સમાજને રાખો, સગાને રાખો, બધાને રાખો, પણ એક નાનો ખૂણો તો રાખો દાદા માટે. બરાબર છે. સાચી વિચાર વાત કરો. આ બધું દાદા આ તો તમને આવી વાતો સત્સંગમાં બહુ કરાય નહીં, પણ આ તો હવે તમને ના, કહ્યું ના, કે બહુ સરસ, બહુ સરસ. આનંદ થાય છે સાંભળીને. દાદાની આપણા વાતો તો હૃદયમાં જ્ઞાનીની જગ્યા ના હોય આપણે રાખવી જ મોક્ષે જોઈએ. જવા નીકળ્યા છે. ભલે ને બરકત વગર ના છે, બધી જ વાત સાચી છે. ભલે જગત આપણને એક્સેપ્ટ નથી કરતું, એ બી વાત સાચી છે, પણ આપણે દાદાએ સ્વીકાર્યા છે કે નહીં? દાદાએ સ્વીકાર્યા ને એમણે કોઈ આપણને હટ કહ્યું છે? ના. કોઈ મોઢું ચડાવ્યું છે એમણે? હા, કેવી કેવી પ્રકૃતિઓ આવતી હતી, પણ દાદા એ બધાને સ્વીકાર્યા છે. એમ નામ જ્ઞાની. શું કહેવાય? જ્ઞાની કોને કહેવાય? માથા ફરેલી પ્રકૃતિઓ આવતી હતી બધી.
હા, આ તો પરમાત્મા કહેવાય. આ તો આપણને સાંભળવા મળે છે, આ પદો ગાવા મળે છે, આ સત્સંગ કરે, એ તો એમની કૃપાનું ફળ છે ભારતીબેન. કૃપાનું પણ ને આપણને શું હોય, આપણને કઈ ના હોય. આજે બધું હું બોલું છું ને તો રેડિયો છે. હા, આજે હું બોલું છું ને રેડિયો છે. હમ. તો એમનું બધી વાણી મય પચવી જોઈએ, મય પચીને ઉગવી જોઈએ, પાછી પચવી જોઈએ, બધા સિદ્ધાંત ક્લિયર થવા જોઈએ. હા, ત્યારે ત્યારબાદ વાણી નીકળે, પોતાપણું નીકળવું જોઈએ, વાણીમાં માઇન્ડ સ્પીચ નું પોઈઝન નીકળવું જોઈએ. હા, હું આપતા પુત્ર છું, એ બધું લેબલો છે ને, લેબલની જગ્યાએ હોય ને, હું શુદ્ધાત્મા છું, મારામાં રહેવું પડે. હમ. તમારે ભારતીય વ્યવહારથી રહેવાનું, નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્મામાં રહેવાનું. બરાબર છે. અને આ બધા પ્રયોગોમાં આપણે રહેવું પડે, આપણામાં જ રહેવાનું. આ હમ. આપણું સ્વરૂપ છે જ નહીં. હમ. જ્યાં સુધી આ મારું સ્વરૂપ ન એ સમજાય નહીં, હમ. જેટલું સમજાતું જાય તેટલું જ આત્મામાં સ્થિર થતું જાય. બરાબર છે, સાચી વાત છે. હવે તમે કહો કે કર્મના ઉદયથી મારું વડોદરા કરવું ને, મારું આ કરવું ને, મારી બેગ કરવું ને, મારા મોબાઈલો કરવું ને, મારો આશ્રમ કરવું ને, મારું સુરત ને, મારું આ ને, શું મારું? આ મારામાં તો આપણે ફસાયા છે બધા. ફસાયા છે, એમાં જ ફસાયા છે, અને આઈને માઇક કાઢી નાખે છે, એમાં જ આનંદ છે. આ તમને કહો, આ મારા દાંત આપણે માન્યા છે, હા, તો દાખલા તરીકે એક સેજ દુખે તો આખી રાત કેવી લેમેલ થઈ જાય. સાચી વાત છે. આમ દાંત કોદા બોલ્યો કે હું દુખું છું એમ કોદા બોલે છે? ના, મારો દાંત મને દુખે મારો બોલે છે ને દંડ. હા, એવું છે બધું. એ મારા પણ જતું નથી, એટલે આ જ્ઞાન ખીલતું નથી. બાકી Yeah. જ્ઞાન તો સ્વયં ક્રિયાકારી છે. હા, હવે હું તમને બીજી વાત કહું કે દાદા ભગવાનનું જીવન જુઓ. એમણે શું કર્યું કે જયારે એમને માકણ કહેતા હતા ને ગળા ઉપર, ભારતીબેન, હા, તો એ માકણ એમને પગ ઉપર મૂક્યા. હા, ને શું વિચાર કર્યો? અરે રે, માકણ તો બિચારો કઈ હોટલમાં જમવા જાય, એ ટિફિન લઈને તો આવતો નથી, એ હમ, ખીચડીને ઘી ખાતો નથી, ને તો એને ખીચડીને ઘી પણ માકણને આપું. હમ, એનું પેટ તો આટલું નાનું છે, એને એક હમ. ટીપું લોહી જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? તો સાચી કે વાત છે. આટલી મોટી બ્લડ બેંક છે, હા. પોતાના શરીર આટલી મોટી બ્લડ બેંક છે, અને એમાં એક ટીપું લોહી લઈ ગયો, એમાં હું એને મારવાનો અને કાઢી મૂકે કે આપણે તેથી કોઈને આપણે ખાનદાન કહેવાય, કોઈને ભૂખ્યા કઢાતું હોય. ના કરાય. હવે જે જ્ઞાની પુરુષ કોને કહેવાય? જે માકણ જેવાનો વિચાર કરી શકે છે સાચી વાત, કે તમારી મારે તેથી ભૂખ્યો ના જવો જોઈએ. હવે તમને કહું કે આપણે દાખલા કે સત્સંગમાં કોઈ એમ કે ભાઈ હવે જમવાનું ખલાસ થઈ ગયું, ના મળે તો શું થાય? હા, કોઈ માણસ મારા જેવો રઘો મોડો આવ્યો, બસ હા. ચૂકી ગયો, અને ભાઈ બધા તપેલા ઊંધા પાડી દીધા તો શું થાય? ભાઈ જમવાનું ખલાસ થઈ ગયું. એવું કે ના કે? હે. હે? અને ના, આ બુદ્ધિ, આ વિતરાગ માર્ગમાં બુદ્ધિએ બહુ ખાના ખરાબી કરી છે. હમ. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે બુદ્ધિને બહાર મૂકજો. હા, હવે જે બ્લડ બેંકમાંથી પોતાના શરીરને છટકા મારે છે તો એને પીવા દે છે, તો અલ્લાહ ભાઈ, આ રહોડામાં કોક આવ્યો ને ભૂખ્યો ઊંઘા જવો જોઈએ? બરાબર છે. તમને મારી વાત સમજાય? સાચી જ વાત છે, 100% હે? સાચી. સાચી વાત અને છે. કોઈ દિવસ કોઈ મહાત્મા, આ હું વાત બધી કેમ કરું છું તો કે અંદર ભૂલો કરાવનારા અંદર પડ્યા છે હમ. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા, ભારતીબેન. હા, જે ભૂખ્યો જાય છે, જેને નથી મળતું એનું વ્યવસ્થિત એવું છે. જે બરાબર. પેલો માણસ એને નથી આપતો એને વ્યવસ્થિત એનું ચલાવે છે. વ્યવસ્થિત છે. એ હા, બંને વ્યવસ્થિત છે. બરાબર. પણ જ્ઞાન જાગૃતિ નથી, તેનું શું? હા, ભાઈ જાગૃતિ હોવી જોઈએ. એટલે વ્યવહાર જાગૃતિ જો ના હોય તો જ્ઞાન જાગૃતિમાં કેવી રીતે આવીએ આપણે? હમ, બરાબર વ્યવહાર છે. તો શીખવો જોઈએ ને. મને બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો. હા, આ હા, હું બરાબર. નથી કહેતો હું. ના, ના, પણ બરાબર. વહીવટ એવો હોય કે કોઈ ભૂખ્યો ના જવો જોઈએ એમ. હા, હા, અને દાદા ભગવાન તો બધાને જમ્યા શું જમ્યા આ બધું જોતા હતા. આ બધી વાતો વ્યવહારમાં આપણે, એટલે કે આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં પણ ઘરમાં એવું રાખવું જોઈએ કે ભાઈ કોઈ વસ્તુ હોય ને તો હું પછી ખાઈશ. સારી વસ્તુ બનાવે તો ભાઈ પહેલા બધાને આપી દો, હું પછી બરાબર ખાઈશ. છે. બરાબર. અને પછી બધા કહેતા વાંધો નહીં, મારે તમે તમારે પતાવો બધું, મેં હમણાં જરા ઈચ્છા નથી. હા, પછી જ્યારે એમ કોઈ પણ બહાનું કાઢીને લોકોને રાજી કરો. દાદા કે બરાબર. મહાત્મા જમાડ્યા મને જમાડ્યા બરાબર છે.
જો હમ વ્યવહાર જાગૃતિ નહીં હોય તો નિશ્ચયની જાગૃતિ ક્યાંથી આવવાની? સાચી વાત છે. તમે સમજ્યા? સાચી વાત છે. એટલે એટલે આ બધું મારાપણું, આ જાગૃતિ, વ્યવહારની જાગૃતિ, જ્ઞાન જાગૃતિ, બધી જાગૃતિ જોઈએ. હવે હમ તમે મને કહો કે દાખલા તરીકે આ મન છે એ આપણને બતાડે કે આપણે હોટલમાં ખાવા જવું છે, એટલે આપણે બધા તૈયાર થઈને હોટલમાં ગયા તો મન જોડે કન્ડિશન કરવાની ને, જો હમ હા અમે તારું ગમતું કરીએ છીએ, અત્યારે તને હોટલમાં લઈ જઈએ છીએ, પણ પછીથી જયારે ના ગમતું આવે ને તે અમે કહીએ તો તારે કરવું પડશે. હવે હા એને વિધિ કરવાની મનને ગમે છે? ના ગમે છે? ના નથી આવતું બધું ગમે છે? જુદું જુદું રોજ બને. સવારે આરતી કરવાનું ગમે છે? આપણે હા પૂછવાનું એને. હા હા બરાબર છે. કલાક ઘેર અસીમજયકાર બોલવાનું ગમે છે તમને? તો કે ના ના નથી ગમતું. કેમ ના કરો તો અમે હા હોટલમાં. ના, આ દાદા ભગવાન શું કહેવા માંગે છે તે કે આપણા મહાત્માઓએ આ જ્ઞાન મળ્યા પછી જ્ઞાનને પોષણ મળવું જોઈએ. પોષણ મળ્યું. તો એ 5 આજ્ઞા હોય કે શુદ્ધાત્મા તો એનું એ પ્રકાશ વર્ધમાન થાય, તો હમ આપણું સુખ આવતું જાય. હમ પણ જો આપણે એને પોષણ ના આપીએ તો, કોઈ છોડવાને પોષણ ના આપો તો કેવી રીતે ઉગે? હા હવે જો તમને જ્ઞાનીની કિંમત કેમ છે એ સમજવા જેવું છે. એક જણે દાખલા તરીકે માનો, હું એમ માની લઉં કે 4 વાતો મેં દાદાની કરી, પ્રસંગો કયા, લોકો મને જ્ઞાની માનીને, એટલે જ્ઞાની થોડો કહેવાય? કહેવાય ના જ્ઞાની? તો તમને જ્ઞાનીનો દાખલો આપું. હા જ્ઞાની કેવા હોય તો કે તમે તમે એમ કહો કે મારે મમરા વઘારવા છે, પછી કોઈ કે તમારી જોડે બીજા બેન બેઠા હોય કે મારે દાદા ખમણ વઘારવા છે. હમ જેને વઘારનું જ્ઞાન હોય એ જ્ઞાની શું કે તારે મમરા વઘારવા હોય તો પહેલા તેલને રહી નાખી અને મમરા પેલું તતડે એટલે મમરા નાખી દેજે અને હલાઈ નાખજે મીઠું મરચું નાખીને. વાત હા સમજ્યા? હા હવે પેલો કે મારે ખમણ વઘારવા છે, તો ખમણને છે ને મહી તેલ નાખી તતડાને ઉપર ખમણ ના નખાય, પેલો જુદો તેલમાં રહીમાં વઘાર કરી અને ઉપર ખમણમાં રેડવાનું ને પછી ખમણ હલાવવાના. બરાબર વઘાર બેયમાં થયો કે ના થયો? બરાબર છે. તમે સમજી ગયા હું શું કહું છું? બરાબર છે. એટલે લોકો શું કે વઘાર મમરાની જેમ જ ખમણ વઘારો તો શું થાય? બને બાકી લોચો થઈ જાય. લોચો થઈ જાય. એટલે એને પ્રોપર એની અંદર મિક્સિંગ ના થાય. હમ એની બધી ઘણી બધી સિસ્ટમ. એટલે આપણે તો દાદા ભગવાનને તો કઈ એવી કશું જોઈતું નથી એમને, પણ જ્ઞાની પુરુષને બાયપાસ ના કરાય. જ્ઞાની પુરુષ એટલે તો દીવો, પ્રગટ દીવો. જ્ઞાની વગર તો આ કશું કોઈનાથી થાય નહીં. આ તો હમ તીર્થંકર ભગવાન હોય તો જે બુજે તે બીજે. આ હમ તો આપણી પાસે ખટપટ કરે દાદા તો. બરાબર છે. અમે એમને પ્રાર્થના કરો તો સાંભળે. હા હવે તમે મને કહો હજુ એ મોક્ષે ગયા નથી. ના જે કોઈ બી ક્ષેત્રમાં તો છે જ ને. હા, અને એમના કયા પ્રમાણે ચાલવા વાંધો શું છે આપણને? બરાબર છે. અને સાચી હું કહું 100%. છું કે આપણાથી નથી ચલાતું તો દાદા મળ્યા. ના દાદા શું કે છે, તું મોટો ના થઈશ ભાઈ, મને કહીશ તો તું તું તારી બેને કર તારે કરવું હોય તો. પણ આ બધું જ્ઞાન, અહંકારનો રસ ઓછો થવો જોઈએ, મમતાનો રસ ઓછો જોઈએ, બુદ્ધિનો રસ ઓછો થવો જોઈએ, બધી લાલચોની કેટલું બધું આપણામાંથી નીકળે ને ભારતીબેન, ત્યારે હમ ભાઈ ભગવાન ધીરે 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 ખુલ્લા થાય અને એટલું બધું સુખ આવે. અરે તમે કલ્પના નહીં કરો. આજની તારીખમાં પણ જો દાદાની ભક્તિ સમજીને કોઈ ખાલી 5-10 મિનિટ કરે ને, તમને કહું ફરી એ છોડે નહીં દાદાને. હમ એને દાદા વગર ગમે નહીં. એવું એવું દાદાનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ થયું છે. પણ એ હમ કોણ કરે? કોણ કરે? કેવી રીતે કરે? બચારા મૂંઝાયેલા લોકો ઉજેલા હોય એમ. સાચી વાત છે. શું કરે મને કહો? એટલે કોઈને આપણે હંમેશા એને જો દાદાનું સાચું માર્ગદર્શન મળશે તો બહુ લોકો આગળ વધશે. હમ આજે તમને કહું, આટલા પ્રત્યક્ષ સિમંદર સ્વામી મૂક્યા છે, કોઈ એના તરફ આપણે પોતે ભક્તિ ના કરીએ અને લોકોને કે હાજર તીર્થંકર ભગવાન આજ મહાવીર હતા તો ઓળખાણ ના પડી. સાચી વાત છે. અને આવા પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે તો આપણે 5 મિનિટ નમસ્કાર નહીં કરાતા, બોલો. નહીં કરાતા. વાત સાચી જ છે. હવે અને એટલે એનો મતલબ શું છે તો કે આપણને આપણે શુદ્ધાત્મા થયા પછી આ પ્રદીપની અંદર કચરો માલ છે એને હજુ પોષણ મળે છે. હમ એને શું કહેવાય? તમે એના પ્રમાણે મનના પ્રમાણે ચાલો, બુદ્ધિના પ્રમાણે ચાલો,
પછી એક તો એનું રાગે કેવી રીતે પડે, બરાબર કેવી છે. રીતે પડે? ના પડે. ડોક્ટરના કયા પ્રમાણે દવા લઈએ તો તાવ ઓછો વધતો થાય કે ના થાય? થાય. પરિણામ પામે કે નહીં? શરદીની ગોળી લીધી હોય કે તાવની ગોળી લીધી હોય તો પરિણામ પામે કે ના પામે? પામે. ગોળીનો પાવર કામ કરે કે ના કરે? તો હમ. જ્ઞાનીના વચનો બિલકુલ કામ ના કરે. કરે જ નહીં. હવે એક શબ્દ જેમ છે તેમ ઘડીકો સીધો મોક્ષે જાય. હા, સાચી વાત છે. બોલો હવે હું કહેવાનું? સાચી વાત છે. ખાલી દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું, ખાલી કોઈ બોલ્યા કરશે ને એનું કામ હમ. થઈ જશે. લો, હમ. અને કશાની જરૂર નથી. મારે કહેવાનો મતલબ શું કે તારાથી થાય તો બધું કરજે, પણ આ એક વાક્ય બી જો એને ઘૂંટ્યું ને જીવનમાં, એનું કામ થઈ જશે. હમ. હવે કેવી રીતે સમજાય આ બધું? તમે સાચી મારી વાત વાત છે. સમજાય? ના, એટલે 100% એગ્રી છું. અને તમને કહું કે આત્માનો અનુભવ કરવા માટે આપણે જંગલમાં જવાની જરૂર નથી. નથી. ખ્યાલ આવ્યો? આપણને જે સંજોગો ભેગા થાય છે એમાં જ્ઞાને કરીને તપ કરવું, 5 આજ્ઞાથી જીવવું, દાદા પાસે શક્તિ માગ્યા કરવી, પોતાની જાતને જોતા આ આપણે જોઈએ છે. લોકો મોબાઈલ જોવે, ટીવી જોવે, હિલ સ્ટેશન પર જઈને જુએ, મંદિરોમાં જાય, ગાર્ડનોમાં જાય, પેલા બધી જાત જાતની દુનિયાને જોવા ફરે છે પૈસા ખર્ચીને. અને બરાબર. દાદા ભગવાને 1 કલાકમાં એવું જ્ઞાન આપ્યું કે માત્ર પોતાના મન વચન કાયાને જોતો જાય એમ પરમાત્મા પદ ખુલ્લું થતું જાય. હમ. મન વચન કાયાને ખાલી જોવાનું છે. એમાં બરાબર છે. જોવા માટે શક્તિ બહારથી લાવવાની નથી. મોબાઈલમાં તો જો જોવું હોય ને તો મેં કાર્ડ નાખવું પડે, મેં બેટરી ચાર્જ કરવી પડે અને તારે ઓપરેટ થાય. હવે હમ. શુદ્ધાત્માને કોઈ વાયર જોઈન્ટ નથી કરવાનો, કોઈ કાર્ડ નાખવાનું નથી. ખાલી એ નક્કી કરે કે હું શુદ્ધ આત્મા છું, અનંત દર્શન વાળો છું, જ્ઞાન વાળો છું, અને પોતાના મન વચન કાયાને જોવાનું જો નક્કી કરે, શું દાદા ભગવાનની કૃપા ઉતરે, શું પોતાનું સુખ આવે. પણ પોતાના મન વચન કાયાને જોવાનો અભ્યાસ સત્સંગમાં શીખવાડીએ નહીં. હું પોતે ના કરતો તો તમને કેવી રીતે આવડવાનો? બરાબર છે. દાદા તો અમને શીખવી ગયા, પણ હું જ દાદા આગળ પાસરો ના આવું તો તમને કેવી રીતે કામ લાગશે? ના, કામ લાગે. એટલે સાચી વાત. મારા ચારિત્રમાં જોઈએ. શું જોઈએ? હું આ ચારિત્રમાં. માતા, આપણે બધાની ભાવના છે કે દાદા જેવું સુખ આવે. હા. બધા મહાત્માઓ હૃદયના ચોખ્ખા છે, પણ એ ચોખા કરીને કઈ બધી ચોખાને મૂકી રાખો અને ભાત કે ખીચડી બનાવવાની કે નહીં? બરાબર છે. તમે સમજ્યા હું શું કહું છું? હા, હા, અલ્યા બરાબર ભાઈ, છે. તમારે દૂધપાક કરવો, દૂધપાકમાં ચોખા નાખો, તમારે દૂધ ચોખા વાળું થશે. અને તો દાળ નાખીને ખીચડી બનાવો છેલ્લે, પણ હા. ચોખા મૂકી રાખશો તો ચોખા થોડા ખવાય. એનો ફાયદો ઉઠાવવાનો, એમ કહેવાનો મતલબ. એટલે આ બહુ જ છૂટાપણું રહેવું. તમને બધું છે ને એક ધીમે ધીમે છે ને, તમે આમ નોર્મલ બેઠા હો ને તોય તમારે કેવો, કેમ છો ભારતીબેન? મજામાં છો? તમે બહુ ફૂલસારી છો, હે? તમને જ્ઞાન મળી ગયું નહીં? હમ. કોક દાળ બધાના ઘરમાં શુદ્ધાત્મા તો જો 2 મિનિટ આવે. આ હમ. મહેન્દ્રભાઈ રિલેટિવ મહેન્દ્રભાઈ શુદ્ધાત્મા, તમારા હસબન્ડ ને? મારા હા. ને, હું શુદ્ધાત્મા. બસ આટલી જ વાત કરી, બસ પછી કશું નહીં કરવાનું. ચલો હા. ચા બા પીશો, નાસ્તો કરશો, હાલો ત્યાં જઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે હા. ખાલી તમે આટલું કહો કે ભાઈ, ઓ ભારતીબેન ઉઠી ગયા તમે, હવે શું કરશો? હારતા ભરસ ભરસ કરીને પરવારી જાઓ. પણ આટલું જ બોલવાની જરૂર છે, છૂટું થતું જાય. આ હમ. અભ્યાસ આપણે કોઈને સંભળાવવા માટે નથી. આ પોતાને આપણે છૂટા આપણા સ્વભાવમાં રહી અને આ છૂટું પ્રવૃત્તિ જોડે પાડવા. ખાલી ડીલિંગ કરવાનું છે. હા, બરાબર હવે છે. એમાં અઘરું ક્યાં આવ્યું? હમ. હવે દાદા કે હું પાઠ પર બેઠો સત્સંગ કરતો હોઉં તો મારે પછી કહેવાનું ને, પ્રદીપભાઈ તમને બધાના શુદ્ધાત્મા જોયા કે ના જોયા? હા. આ બધા તાલીઓ વગાડતા હતા, વાવા કરતા હતા, તો તમને સુખ લાગ્યું? હમ. જોજો સુખ લેતા તમે. હા. આ તો બધી દાદાની વાણી છે. હજુ તો તમારા જ્ઞાનમાં જોઈને વાણી નથી નીકળી. હા. તમારા અનુભવનું હજુ બધું નથી. ને તો માર ખાશો કે નરકે જશો એવું મારે એને કેવું પડે. બરાબર છે. તમને ના કહેવાય, મારે આને કેવું પડે. હા. કારણ હા. કે શું છે કે જો હું પ્રગતિ કરું તો કુદરત મને નિમિત્ત બનાવે કોક વાર જગત કલ્યાણમાં. બરાબર પણ છે. હું તૈયાર થઈ ગયો છું માનીને કરવા જાઉં તો શું થાય ભારતીબેન? હા. કોઈ ડોક્ટર ઓપરેશન કરવા સીધો જ પહોંચી જાય કે હું હમ. ડોક્ટરમાં એડમિશન મળી ગયું એટલે લાવો હેડો હવે 2 જણને ચીરી નાખું, શું થાય? અવરું થઈ જાય. સમજાવું શું કહું છું? એટલે હા. આ બહુ સરસ જ્ઞાન છે. દાદાની કૃપાથી સીજે એવું છે. બહુ સહેલું જ્ઞાન છે.
ફક્ત દાદાની જોડે રાખીને આપણે શક્તિ માગીને આપણું પાટે ચડાવી દેવા જેવું છે. બરાબર. એટલા દાદા ખુશ થશે. કેટલી બધી આપણી પાછળ મહેનત કરી છે. હમ. 10 લાખ વર્ષમાં એમણે તપશ્ચર્યા કરી લોકોનું કલ્યાણ થાય એના માટે જીવ્યા છે. આવા હા. પુરુષને આપણા હૃદયમાં જગ્યા નથી. આવા પુરુષને પ્રાર્થના કરવા માટે ટાઈમ નથી. આવા પુરુષને આપણે આપણી ભૂલો કહેતા નથી. આવા પુરુષ આગળ આપણે લઘુ થતા નથી આવડતું. શિષ્ય થતા નથી આવડતું બાળકની જેમ. એવું તો શું આપણી ભાઈ પાવર આવી ગયા છે બધા. હું મારી વાત કરું છું, પ્રદીપની ના કહું છું. સાચી જ વાત છે. તમને કે લાગુ નથી પડતું પણ આ તો કહું છું એમ. ભણવું જ પડે છે, એવું કરવું જ પડે છે, નહીં તો પધરું ના રહે એવું છે. અને કહીએ ને અને તું શું જોડે લઈને જવાનો તો મારું લઈને મંડ્યો છું આ બધું. તું શાંતિથી ભોગવ ને ખાઈ પીને મજા કર. એસી વાળી રૂમ આપે તો એસી માં રહે અને તને નીચે પંખામાં રાખે તો પંખામાં રહે. મેલ ને પૂરો અહીંથી તું તારું વ્યવસ્થિત જે લાવે તને આપે છે. હું શું કહું છું સાચી ને વાત છે. આ બધું જાત જોડે વાત કરવાની એટલી મજા છે ભારતીબેન. જો તમને છૂટાપણાનો અનુભવ તો બાજુ પર રાખો. બરાબર. તમને દાદા ભગવાનનું જે તમને દર્શન થશે ને તમે કલ્પના નહીં કરો. હા તમે કલ્પના નહીં કરો. દાદાનો જ્ઞાનીને છે ને પૈસા નથી જોઈતા. બરાબર છે. જ્ઞાનીને શિષ્યોની પડી નથી. હમ. મંદિરોની કે લાલચોની પડી નથી. સાચી વાત. જ્ઞાની તો જે હું રસ્તે હું ચાલીને જે મારા સ્વરૂપમાં રહું છું, જે રીતે હું જુદો રહું છું એવું રસ્તે તમે ચાલો અને હું તમારી જોડે છું. બરાબર છે. હું તમને પડવા નહીં દઉં એટલે સુધી કે છે. પણ હા. આપણે આપણી દાનત તૈયાર થોડી જોઈએ કે ના જોઈએ. જોઈએ 100% જોઈએ તો જ થાય. બરાબર છે. તમે સાચી મને વાત કહો છે. કે પ્રદીપભાઈ તમને મારી ગાડીમાં હું તમને મહેસાણા મહુડી દર્શન કરવા લઈ જઈશ તમારે આવવું હોય તો. હવે મારે પછી આવવું હોય તો પૂછવું પડે ને ભારતીબેન કેટલા વાગે નીકળવાનું છે. હા હવે તમે કહ્યું સવારમાં 5 વાગે નીકળવાના છે તો મારે 3:30 4 ઉઠીને તૈયાર થઈને મારા ટાઈમે સેટ કરીને કઈ પહોંચી જાઓ. મારે પૂછવું જોઈએ કે નહીં હા કે તમે છેક મને ગાડી ઘેર લેવા આવો કે ફોન કરો ઉઠ્યા ભાઈ તૈયાર થયા ભાઈ હા તમે ના, કેટલી ના. રાહ જુઓ. એટલે બરાબર. વિવેક જોઈએ. જો તમારે હા લઈ જવાની તૈયારી છે તો મારે થોડીક તો તૈયારી રાખવાની ને વહેલા ઉઠીને તૈયાર થવાનું. બરાબર છે. દાદા મોક્ષે લઈ જવા તૈયાર છે તો છે દાદા જોડે દોસ્તી તો રાખવાની ને. હા તો દાદા જોડે કોમ્યુનિકેશન રાખવાનું ને. એની જોડે હૃદય તો જોડવાનું ને. જોડવાનું. નાના જોડવાનું 100%. બીજી વાત કહું તમે ડુંગળી આપણે જાણીએ છીએ ડુંગળી કેવી વસ્તુ છે. એ ડુંગળી જો એને જમીન ના મળે, સૂર્યપ્રકાશ ના મળે, એને પાણી ના મળે, છતાંય જો તમે એને કોઈ જગ્યાએ કોઈ ઉયડામાં કે ખાનામાં બહાર મૂકી હોય ને ખુલ્લી તો એ ઉગી નીકળે. હા જોઈ છે તમે? જોઈ છે ને ઉગી નીકળે છે. એ એની પ્રકૃતિ છે, એનો સ્વભાવ છે. શું છે? સ્વભાવ છે. એની અંદર કુદરતી સિસ્ટમ છે જે હશે તે. હા એવી રીતે આ મન વચન કાયામાં છે ને કેટલીક વસ્તુ ના મળે ને તોય અંદર ને અંદર કેટલો કચરો ઉગી નીકળે એવો છે. હું તમને કહું કે તમે એકલા બેસીને જોઈ લેજો. હા મનમાં જાત જાતનું બધું ફૂટતું હશે. ફૂટે કે ના ફૂટે? ફૂટે ફૂટે. ફૂટે કે ના ફૂટે? હા ફૂટે ને. હે? ફૂટે છે. કોઈ વ્યક્તિ આગળ પાછળ દેખાય નહીં કશું દેખાય નહીં તો અંદર ધમાસાન ચાલતું જ હોય. હા ચાલતું જ હોય છે. કઈ નું કઈ. તમે સમજી ગયા હું શું કહું હા છું? ના બરાબર છે. એ આગળ પાછળના કનેક્શન છે. શું છે? આગળ એટલે પાછળ દાદા જ્ઞાની કોને કહેવાય કે મનને જ્ઞેય તરીકે પોતે જ્ઞાતા પદમાં રહીને જોયા કરે. હવે જ્ઞાતા પદ રહેવું એટલું હેલું છે. પોતાના મનને જોવાનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરવાનો એ આપણે સત્સંગમાં શીખવું જોઈએ ને. મારે હું તમને જોતા શીખ્યો હોઉં તો તમને બતાડું ને. બરાબર છે. મારી બુદ્ધિ સમજો કે આ પ્રદીપની બુદ્ધિ છે તો કઈ પણ ગડબડ કરતી હોય એ મેં જોયું હોય તમે પૂછો કે બુદ્ધિ કેવી રીતે હોય તો તમને બતાવી શકું ને. બરાબર. હવે મને કઈથી આવે તો કે હું દાદાને પ્રાર્થના કરું કે દાદા મારું દર્શન ખોલો. હા હું લઘુ ભાવે દાદા જોડે ભક્તિ કરું તો મારું એ ખોલે ને. તો હું થઈ ગયો છું માનું તો ખોલે. ના લઘુ ભાવે ભક્તિ કરો. એટલે બહુ સમજવા જેવું આ તો બહુ સમજવા જેવું છે. પણ હવે શું થાય તો કે ભરેલો માલ બધાનો જુદો જુદો છે એટલે પુરુષાર્થ બધા પોતાની રીતે કરવાનો છે. પણ હું તો એટલું જ કહીશ કે હમણાં મોટા થવા જેવું નથી. હાઈટમાં કદાચ કોઈ માણસ 6 સાડા 6 ફૂટનો હોય તો ભલે રહ્યો. કદાચ પુણ્યના આધારે કરોડપતિ થયો તો ભલે થયો. એનો આપણને કોઈ વાંધો નથી.
પણ જ્ઞાનમાં કેવી રીતે જીવવું, જ્ઞાની પાસે કેવી રીતે પોતાનું કામ કાઢવું, લૂંટવા જેવા દાદા છે. હા, એક જ વસ્તુ છે આ. કોઈને લૂંટવા જેવું કોઈ છે નહીં આ દુનિયામાં. સાચી વાત છે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. આ જ્ઞાતા ને જ્ઞેયનો એક દાખલો આપો. કેવી રીતે હા, જોયું? જ્ઞાતા અને જ્ઞેયનો દાખલો એટલે શું? તો કે જો હું અહીંયા બેઠો હોઉં અને પ્રદીપને વિચાર આવે કે મને અંજીર ખાવું છે, હા. અથવા તો અંદર બોલે મને ભૂખ લાગી છે, તો એ અંદર બોલનાર હોય એ જ્ઞેય કહેવાય. હા. શું કહેવાય? હવે જ્ઞેય. પ્રદીપ એ જ્ઞેય છે, પણ એ જ્યારે હું સત્સંગમાં બેઠો હોઉં અને આમ દાખલા તરીકે હું શુદ્ધાત્મામાં રહીને આને જોયા કરતો હોઉં કે પ્રદીપ કેવી રીતે બેઠો છે, એ જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા છું. પછીથી દાખલા તરીકે અંદર વિચાર આવે તેને જો એ જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા છું. પછી કોઈ પદ ગાતું હોય તો આ સાંભળે છે, એ જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા છું. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને? એટલે એ ઇન્દ્રિયોના ધર્મ છે. એને એટલે કાન સાંભળે છે એનાથી જુદો હું શુદ્ધાત્મા છું. એ બધું નાનું મોટું ગોઠવ્યા કરીએ. હા. પણ હજુ વાણીનું રહેતું નથી. હા. કારણ કે વાણીનું નથી રહેતું, કારણ કે એ ખબર નહીં, એ બધું ધીરે ધીરે પાટે ચડશે. પણ આ ધીરે ધીરે બધું અંદર ચાલે ભારતીબેન. હા. એટલે મારો કહેવાનો આશય મને શું લાગે છે કે આવું જ્ઞાન મળ્યા પછી જ્ઞાન પાછળ પડવું, આજ્ઞા પાછળ પડવું, જ્ઞાનીની ભક્તિ કર્યા કરવી, તો કોક દાડો કંઈક ઝબકારો થાય હોય છે. તો નર્યો આ બધું ભેલાઈ જાય એવી સ્થિતિ છે અત્યારે. સાચી વાત છે. આજે હું તમને સત્સંગ સિવાય ગમતું જ નહીં કશું. આ અડતા ફરતા રસોઈ બનાવીએ તો આ ફોન એવા સરસ સિસ્ટમ થઈ ગઈ છે ને કે હા. આખો દિવસ સત્સંગો જ ચાલ્યા કરે અંદર. આ દીપક આનંદજીએ બધા ઉપાધિ નાખ્યા છે. શું કરવાનું, અમારા આપતા પુત્રોને તો કહેવાય નહીં કશું. નિરાતે મહાત્મા મોજ મજા કરતા હતા. ના, પણ બહુ સરસ થઈ ગયું છે. એ તો બધું રહે છે ને એમ કે ભલે ગમે તે કરો પણ ફોન હાથે ને હાથે જ હોય અને પણ સત્સંગ એટલું સિવાય બધું બીજી વાત નહીં. મહાત્મા ઘેર જમીન નીકળી જવાનું, આટલી બધી ઉપાધિ મૂકા નાખવાના. અમેરિકા જઈને બીજા બર્ગર ખાઈને જતું રહેવાનું. હું શુદ્ધાત્માથી જય સચ્ચિદાનંદ, હેડો તમે તમારા રસ્તે, હું મારા રસ્તે. પીઝા ખાવા જાય ને, કર્યું નતા. પીઝા ખાવા જતા હોય, રેસ્ટોરન્ટમાં જતા હોય તે ગાડીમાં તો આ જ ચાલતું હોય, પાછું તરત જ મૂકી દેવાનું. દીપક આનંદે ઉપાધિ શું કરી છે કે ફરજિયાત તમારે દાદા દાદા કરવાનો ઉપાધિ નાખ્યા એમને. હારું ને આપણે પણ તમે ચાલો, મોકલી ટાઈમ દેતા થઈ અમને ગયો. ઉપર ધન્ય છે. આયા જ નથી. ટાઈમ થઈ ગયો. કે ધન્ય આયા છે. તો આ ટાઈમ થઈ ગયો. આ તો સવાર કરશે સજા ભાઈ. શું કરવાની એ કહો પહેલા. તમને પોતે પણ પનિશમેન્ટ ચૂસે કરવું નહીં ને પડશે. સુવા નહીં દે. શું કીધું? તમને પનિશમેન્ટ શું કરવાનું, લોકોને હું કા ઉપાધિ નાખ્યા. માણ મોબાઈલ જોડે રમતા હતા, રૂપિયા કમાતા હતા, આ કરતા હતા. બધાને ઉપયોગમાં ચડાવી દીધા દીપક આનંદજીએ. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન. દાદા ભગવાન આપતો પુત્ર ના બનાવ્યો તો હું સુખી હોત પહેલો. ચાલો જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો જરા ગમત મંત્ર કરી બોલાવો. લીધી. દીપક આનંદજી એક જ હા, બોલો. દીપક આનંદજી, આ પિનલની ફ્રેન્ડ છે ને, આંગળી ફરવા ગયા હતા, ત્યાં બહુ ફ્લડ આવ્યું છે ને, તો અત્યારે ગુમ થઈ ગઈ છે. કશા સમાચાર નહીં. તો હમણાં ફોન આવ્યો હતો કે જરાક વિધિ કરાવજે મમ્મી, કે મહાત્મા ઉપર ક્યાં ફ્લડ આવ્યું છે? આપણે નેપાળ કૈલાસ કે કઈ અમેરિકા થી ગઈ હતી બધી ફ્રેન્ડ્સો. અચ્છા, અહીંયા આવેલા છે. હા, ઇન્ડિયા આવી છે, પણ કઈ પત્તો જ નથી, કઈ સમાચાર નથી, કઈ નામ શું નહીં. છે? પૂનમ છે. એનું નામ શું છે? પૂનમ. સારું. કાલે પૂનમ છે ભાઈ. વાઇબ્રેશન પહોંચે જરા. હા? ભારતીબેન કાલે જ શું છે? પૂનમ છે. ના, એવું નહીં. નમો વિતરાગાય. નમો નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સયાણમ. લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો.
मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा हे दादा भगवान परमात्मा हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा हे श्री सिमंद स्वामी अरिहंत परमात्मा हे वितराग शासन देव देवियों हे वितराग सहसन देव देवियों हे माँ पद्मावती देवी हे माँ पद्मावती देवी हे आद्य शक्ति अम्बा माता जी हे आद्य शक्ति अंबा माताजी नेपाल क्षेत्रना रक्षक देव देवीઓને ભરત ક્ષેત્રના રક્ષક દેવ દેવીઓને नेपाल क्षेत्रना रक्षक देव देवीઓને नेपाळ ક્ષેત્રના રક્ષક દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું અને પ્રાર્થના કરું છું કે અને પ્રાર્થના કરું છું કે પૂનમ જ્યાં પણ હોય પૂનમ જ્યાં પણ હોય તે સુરક્ષિત રહે તે સુરક્ષિત રહે હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન આપ એમની સાથે રહેજો આપ એમની સાથે રહેજો અને એમનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરજો અને એમનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરજો અને કૃપા કરજો કે અને કૃપા કરજો કે સત્વરે સત્વરે બચીને પાછા અમેરિકા આવી જાય પાછા અમેરિકા આવી જાય પરિવાર સાથે જોડાઈ જાય પરિવાર સાથે જોડાઈ જાય અને સત્સંગમાં જીવન કાઢે અને સત્સંગમાં જ જીવન કાઢે એ દાદા ભગવાનના હે દાદા ભગવાનના સર્વે મહાત્માઓ સર્વે મહાત્માઓ તેમજ સર્વે આપ્તપુત્રો તેમજ સર્વે આપ્તપુત્રો આપના આશીર્વાદ આપના આશીર્વાદ પૂનમ ઉપર સદાય રહેજો પૂનમ ઉપર સદાય રહેજો એમનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરજો તેમનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરજો હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન અમારી આ પ્રાર્થના અમારી આ પ્રાર્થના હૃદયની પ્રાર્થના હૃદયની પ્રાર્થના સફળ થાવ સફળ થાવ સફળ થાવ સફળ થાવ સફળ થાવ સફળ થાવ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી પ્રજ્ઞીભાઈ સરેમાં दीपक आनंद जी, प्रदीप आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी, भारती बहन जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय श्रीपाद जय सच्चिदानंद हर्ष जय सच्चिदानंद निरुबेन जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद अम्मी बेन जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद